بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھیں بند کر کے 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی، جس کا بھی نام لو، وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا۔ کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں، لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا۔ جو بھی آپ اس سے کام کروانا چاہتے ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا۔ یہ بات جان لیں، یہ جو عمل ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے یہ عمل جانا جاتا ہے۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، وہ نہیں مان رہی، یا اس لڑکی کی ماں نہیں مان رہی، یا اس طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، اگلا لڑکا نہیں مان رہا، یا لڑکے کے والد نہیں مان رہے، یا لڑکی کی ماں نہیں مان رہی۔ المختصر یہ کہ جو بھی نہیں مان رہا، اس کا نام لے کر یہ عمل کر لو، انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ کی بات مانے گا، انشاءاللہ آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، گھر والوں کی زیادہ بات مانتا ہے، آپ کی کم مانتا ہے، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مرد عورت دونوں کے لیے، لیکن آپ کا والد نہیں مان رہا، آپ کی بہن نہیں مان رہی، آپ کی والدہ نہیں مان رہی، تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے۔ والدین ہمیشہ بھلائی کے لیے کہتے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے، لیکن والدین ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سسرال میں جھگڑا یا کوئی آپ کا دشمن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المختصر یہ کہ جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے، وہ شخص آپ کے حق میں ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی بات مانے گا، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے کرے گا، آپ کا مرید ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کا طریقہ جان لیجئے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اب اچھی طرح جان لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی تو آپ کو وقت ملتا ہے۔ مختصر یہ آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہو۔ وقت کی اس میں کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس عمل کو کہیں پر بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، اور اس عمل کو عورتیں خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہم میں نہیں ڈال جانا کہ اس عمل کے بعد دوسرا عمل کرنے سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے بھی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور آپ کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، کیونکہ اس میں اعوذ باللہ، درود پاک اللہ پاک کے اس میں گرامی پاک ہوتا ہے، تو آپ کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ علامہ احمد ساوی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो इनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरी बहन भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह जानना है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है। ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने इसको 33 बार पढ़ना है और जो दो इसमें आपको बताऊंगी इसके बाद नाज़रीन आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इसम होंगे, ये जो कलमात होंगे, आपने 33 बार जब पढ़ने हैं आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और जब आपने इन कलमात को पढ़ना है आपका मकसद जहन में हो। अब मकसद से मुराद ये है कि अगर आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं उससे अपनी बात मनवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसी तरह आपका जो भी मकसद है अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो दो लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं उसका तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये दो अल्फाज पढ़ने हैं, या काबिज़ुल अज़ीज़ अल्लाहु ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इस दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमाने मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा उन्हीं के साथ उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ो जो इसके नाम के बारे में कजरवी का शिकार हैं और जो कुछ वो करते हैं उसका उन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। उसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन उनके दरमियान आपने इस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको पढ़कर सुनाती हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वह ऐसे करेगा, आंखें बंद होगी या काबिज़ पढ़ना है। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हिना। आपने जहन में हिना को रखना है, कोई भी नाम हो सकता है, मैंने मिसाल दी है। या काबिज़ुल अज़ीज़, ये एक ही बार शुमार होगा। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम हमज़ा कोई भी हो सकता है, मैंने मिसाल दी है, या काबिज़ु, और साथ ही जहन में हमज़ा को रखना है। इस तरह आपने पढ़ना है, ये एक ही बार शुमार होगा। उसी तरह आपने 33 बार पढ़ना है। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला होगा बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के हवाले से, इंशाल्लाह वो आपका काम हो जाएगा। आपका अगर शौहर है इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बातों के ऊपर चलेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का हो, वालिदा है या वालिद है। अगर आपका वालिद है, जैसा कि मैंने पीछे बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। इंशाल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाल्लाह आपके ससुराल में अगर कोई मसला है, अल-मुख्तसिर ये कि जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी बात मानेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे। इसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपने दुआ में ये कहना है कि अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। उसी तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, आपने किसी से दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके बाद अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को दूर करे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। इसको शेयर भी करना है और इस अमल को बड़ी ही अच्छी तरह समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। जब दूसरी बार भी अच्छी तरह सुनी जाती है तो अच्छी तरह जहन में बैठ जाती है। मैंने अच्छी तरह समझाया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।